شاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفقاتهم بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فأزلنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة يرن الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فإذا قيل لهم انفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم بشغل فاكهون هم أزواجهم بظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس بالخلق أفلا يعقلون فما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين ينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم بها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم
Thalathatun minal kufri billah, saqtul jaybi, wan niyahah, wa ta'nu fin nasab. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-kabiratus salisata asara ta wal rabi'ata asharata wal khamisata asharata was sadisata asharata was sabi'ata asharata was saminata asharata ba'dal mi'ah. Khamsun aw latmu nahwil khaddi wa saqqu nahwil jaybi wan niyahah wa sima'uha wa khalqun aw nattu sya'ri wa du'a'u bil waili was sabur indal musibah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim, wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya kepada keluarga, sahabat, pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita membicarakan tentang dosa-dosa yang ada hubungannya dengan musibah. Orang kalau dapat musibah, bisa dengan musibah itu dapat pahala, dapat ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa juga dengan musibah itu dapat dosa, dapat murkanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung bagaimana orang itu menyikapi musibah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna izhamal jazai ma'a izhamil bala'i. Fa inna Allah ta'ala idza ahabba abdan ibtalah. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu." Sesungguhnya besarnya pahala yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba itu tergantung berapa besar ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba itu sendiri. Ini dalam semua hal. Misalnya, orang kalau banyak yang dikerjakan, sembahyang 2 rakaat dengan orang yang sembahyang 10 rakaat itu kan berbeda. Mana yang lebih capek? Tentu yang lebih capek yang 10 rakaat. Maka balasannya pun sama seperti itu. Orang yang 10 rakaat tentu lebih besar pahalanya dibandingkan yang 2 rakaat. Kalau itu dari segi capek ibadah, atau dari segi bala yang menimpa kepada manusia. Ada orang yang ditimpa hilang duitnya 10.000. Ada juga orang yang ditimpakan duitnya itu hilang 1 juta. Mana kira-kira yang lebih besar pahalanya? Tentu bagi orang yang hilang 1 juta daripada yang hilang 10.000. Ada orang meninggal anak kambing. Ada juga orang yang meninggal anak sendiri. Mana lebih besar? Tentu anak sendiri. Mana yang lebih besar pahalanya? Tentu kalau anak yang meninggal itu daripada cuman anak kambing. Ulangi sekali lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna izamil jaza ma'a izamil bala." Sesungguhnya besarnya balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala itu tergantung berapa besar bala, ujian, tantangan, rintangan, musibah yang Allah timpakan kepada orang itu. Fa inna Allah idza ahabbal abda ibtalah. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu, kalau Allah mencintai kepada seseorang, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan uji orang itu. Jadi jangan harap kita itu menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala lalu ujiannya ringan. Jangan. Semakin berat ujian yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita tahan, maka semakin istimewa, semakin kita dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka kalau ditanya, siapa manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka jawabannya tentu nabi-nabi dan rasul-rasul. Yang paling istimewa di antara mereka semua tentu Rasulullah SAW. Kenapa seperti itu? Karena memang ujian yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka itu jauh lebih besar ketimbang ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala timpakan kepada kita. Yang kalau dalam hadis Rasulullah mengatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsummal amliya, tsummal amsal fal amsal. Paling berat ujian yang dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para nabi-nabi. Setelah nabi-nabi, para wali-wali. Setelah itu lalu orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya, orang yang di bawahnya. Maka sekali lagi kuulangi, seandainya ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berat, lalu dengan ujian yang berat itu kita tahan, ya, kita tahan, maka kita ini jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi hadis mengatakan, innallaha ta'ala idza ahabbal abda ibtalah. Kalau sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan uji orang itu. Nah, tadi aku bilang di depan, ujian itu bisa jadi dua. Bisa jadi meninggikan derajat, menambah pahala yang luar biasa, tapi bisa juga malah menjadikan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan manusia dapat dosa. Tergantung apanya? Tergantung manusia. Di ujung hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faman radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukhtu." Siapa orang yang ketika ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, lalu orang itu tetap ridha. Ridha itu artinya tidak mengeluh, hati tidak murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sedih-sedih itu biasa aja. Sedih itu biasa. Menangis biasa. Nabi juga menangis. Ada musibah, tapi tidak menyebabkan murka kepada takdir Tuhan. Anak meninggal, nangis gak apa-apa, tapi tidak murka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah mungkin anak ini coba dititipkan ke saya 1 hari misalnya. Anak ini dititipkan ke saya seminggu. Anak ini dititipkan kepada saya sebulan. Atau anak saya ini dititipkan ke saya setahun. Atau anak ini dititipkan ke saya 10 tahun dan lain sebagainya. Itulah sudah. Semakin sayang kita kepada yang kita diambil itu, maka sebetulnya semakin besar juga tadi balasan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, ketika orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terbagi dualah manusia. Faman radiya falahur ridha. Siapa orang yang ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan kepada dia, walaupun itu sesuatu yang tidak menyenangkan, maka bagi orang itu falahur ridha, orang itu benar-benar dapat ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, paman sakhita falahus sukhtu. Siapa orang yang murka dengan takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gak senang, gak ridha dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan, maka bagi orang itu falahus sukhtu. Selain dia dapat musibah di dunia ini, dia dapat dosa, dapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mungkin tidak akan pernah bisa menerima musibah itu dengan ridha kecuali kita tahu ilmunya. Nah, ini yang insya Allah kita pelajari. Mudah-mudahan dengan itu musibah yang terjadi kepada kita itu kita sikapi dengan gampang. Karena musibah itu pasti terjadi. Musibah itu pasti terjadi. Kalau dalam Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 155 sampai seterusnya, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyyiris sabirin." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walanabluwannakum bisyai'in." Pasti, sungguh. Kalimatnya dimulai dengan lam taukid, la, walanabluwannakum. Kemudian di ujungnya ada nun, walanabluwanna. Nunnya itu nun taukid juga. Saking kuatnya kalimat ini, 2 taukidnya. Walanabluwannakum bisyai'in. Sungguh kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami akan menguji kalian manusia. Bisyai'in dengan sesuatu, minal khawf, ada rasa takut. Tidak aman. Takut macam-macam. Wal ju'. Allah juga kadang-kadang menguji manusia itu dengan kelaparan. Ya, mungkin tidak masing-masing tempat. Kalau di Afrika sana mungkin kelaparan ya.
Kalau di mana? Di Palestina mungkin takut ledakan dan lain sebagainya, itu ujian. Wa naqsim minal amwali wal anfus. Ujiannya juga adalah berkurangnya harta. Kadang-kadang harta hilang. Wal anfus, terkadang nyawa melayang. Anak, istri, bapak, ibu hilang. Ujian. Was samarat, buah-buahan. Banyak orang gagal panen misalnya. Ujian Tuhan juga itu. Kalau kita melihat ya, ada orang yang siap panen dihantam banjir misalnya. Ada orang macam-macam. Semua pokoknya sesuatu yang tidak menyenangkan itu ujian Allah. Lalu kata Allah di ujung ayat, wa bassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, lalu Tuhan gambarkan dulu orang yang sabar itu bagaimana. Orang yang sabar itu alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini sebetulnya kuncinya supaya kita bisa ridha dengan apa yang Tuhan takdirkan. Orang yang sabar itu adalah orang yang idza asabathum musibah, kalau terjadi kepada mereka itu musibah, baik rasa takut tadi. Kalau kita mungkin nggak ada takut ya, aman kita di Indonesia. Kelaparan juga kita enggak. Tapi kadang-kadang bisa juga harta kita hilang, keluarga kita meninggal, dan lain sebagainya. Tapi pasti ujian itu ada. Ujian itu pasti ada. Kalimat tadi dimulai dengan walanabluwannakum. Maka ketika orang diuji dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, tadi Allah bilang wabassiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang bisa sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila terjadi kepada mereka itu musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini yang perlu kita tanamkan. Inna lillah, sesungguhnya kita ini miliknya Allah. Kita ini milik Allah. Kitanya aja milik Allah, apalagi yang lain. Harta milik Allah, anak juga milik Allah, semua kitanya milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja hilang, apalagi anak, apalagi harta, apalagi semuanya pasti hilang. Karena ini punya Tuhan, kalau seandainya Tuhan ambil ya terserah Tuhan. Kita, semua apa yang kita miliki semuanya milik Tuhan. Dan karena semua milik Tuhan, maka semuanya akan diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak ada yang gak pinjaman. Kita ini gak ada yang gak pinjaman. Harta pinjaman, pangkat pinjaman, semuanya. Nih, badan kita yang sehat walafiat sekarang ini pinjaman. Suatu saat bisa dibikin Tuhan sakit. Kita yang gagah saat ini suatu saat dibikin Tuhan lemah. Muka yang mungkin ganteng saat ini, mungkin suatu saat 10, 2 tahun, 20 tahun yang akan datang udah jadi jelek. Gigi yang rapat, hilangan gigi. Kalau dulu senyumnya mempesona, sekarang senyumnya menjijikkan. Gitu ya. Tinggal gusi mana lagi, misalnya. Maka kalau kita sudah tahu bahwasanya inna lillah, sesungguhnya kita semua ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya juga akan kembali kepada Allah, maka otomatis apapun sebetulnya yang terjadi, maka kita akan tahu ya gak apa-apa. Kalau seandainya secara umum saya titip ini ke kamu HP, nih bilang saya pinjam, saya kasih kamu pinjam HP. Di minggu yang akan datang saya bilang mana HP saya, kamu tentu nggak perlu bersakit hati kan? Kenapa? Orang memang HP Sidin, kenapa pulang kita nangis? Memang HP Sidin sama. Ini kata Tuhan, gue kasih harta, gue kasih anak, gue kasih kesehatan, gue kasih ini, semua Allah kasih. Kalau seandainya suatu saat Allah ambil, maka orangnya akan tenang saja. Kenapa? Sekali lagi beranggapan bahwasanya memang ini punya Tuhan. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kalau sudah seperti itu, hati insya Allah tenang. Nah, ketika hati tenang, orang yang seperti ini, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Maka orang-orang yang seperti inilah orang-orang yang dapat salawat dari Allah, dapat ampunan, dapat kasih sayang, warahmah. Diulangi lagi, orang ini dapat sayangnya Tuhan. Makanya tadi kalau di dalam hadis,
idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah sayang kepada seseorang, Allah akan uji orang itu. Faman radiya falahur ridha. Siapa orang yang ridha dengan ujian Tuhan, maka Allah pun akan ridha, akan sayang kepada orang. Sesuai dengan ayat. Orang-orang yang bisa ketika ditimpa apapun, lalu mereka berkata innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya memang meresap di dalam hati, tahu bahwasanya apa yang ada pada kita semuanya milik Allah. Kalau suatu saat diambil oleh Allah, yaitu hukum pasti sudah. Maka bagi mereka, ulaika alaihim salawatun min rabbih. Orang ini dapat salawat Allah, dapat ampunan warahmah, sekaligus dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan orang-orang seperti inilah orang-orang yang dapat petunjuk. Karena memang bala yang terjadi itu selain untuk menjadikan kita ini menjadi orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, bala ini juga bisa menjadikan ampunan dari dosa-dosa. Mazala bil mu'minina bala'un fi nafsihi wa ahlihi wa malihi hatta yalqallah wa laysa alaihi khati'atun. Senantiasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala itu terjadi kepada orang-orang yang beriman. Pokoknya ada aja, tinggal besar sedikitnya, tapi ada. Baik yang terjadi kepada dirinya seorang. Kita mungkin sakit, terserah mau sakit kepala, sakit gigi, sakit apa, itu bala. Atau bala itu terjadi kepada keluarganya, anak kita kah yang sakit dan sebagainya. Atau bala itu yang terjadi kepada harta kita. Yang jelas bala itu akan terus menerus datang kepada hamba-hambanya Allah, baik orang yang beriman laki-laki dan perempuan. La yazalul bala'u bil mu'minina wal mu'minat fi nafsihi wa malihi wa ahlihi hatta yalqallah. Sehingga suatu saat ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, walaysa alaihi khati'atun, orang ini tidak lagi mempunyai dosa. Kenapa? Dosanya sudah terhapuskan. Dengan sebab apa? Dengan sebab bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Jadi ada dapat dua keuntungan minimal. Orang yang dapat musibah itu dapat pahala besar, dapat sayang dari Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau dia ridha dan sabar, sekaligus dapat ampunan dari dosa-dosa yang sudah terlanjur dia kerjakan. Sekarang kita lihat hadis-hadis di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahayanya orang-orang yang tidak sabar dengan ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhraja Shaykhani, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laisa minna, tidak termasuk golongan kami, kata Rasulullah. Ini bukan orang yang beriman nih, tentu dengan iman yang sempurna maksudnya. Tidak termasuk golongan kami man darabal hudud, siapa orang yang memukul pipi. Wa syaqqal juyub, siapa orang yang merobek kantong. Wa da'a bi da'wal jahiliyah, dan orang yang mengatakan dengan perkataan-perkataan orang jahiliyah. Jadi kalau ada orang meninggal, itu dahulu di zamannya Rasulullah SAW, kalau orang meninggal, banyak orang yang memukul pipinya, banyak orang yang merobek kantongnya, saking sedihnya. Kalau kita sekarang mungkin ada juga orang sedih ngampas piring, ya, itu termasuk tuh. Nah, dan ini yang paling banyak sebetulnya terjadi kepada perempuan, ya. Apalagi perempuan Arab. Yang ada sedikit perbedaan perempuan Indonesia dengan perempuan Arab. Perempuan Arab itu inya kada bekerja. Perempuan Arab itu taunya dapat duit dari laki. Makanya orang Arab itu susah kalau mau kawin. Harus punya gaji, punya tempat tinggal, punya pembantu. Kenapa? Karena bininya kada memasak, bininya kada mencuci, bininya tahunya cuma tamkin. Tamkin itu santai di rumah, biar lakinya guringan. Makanya kalau kita melihat orang Arab itu bebayanya habis bujang, belaki, anak, rata-rata gendrut. Ya ada begawi-gawiannya. Pokoknya tahunya duit.
Nah, jarang bekerja. Nah, karena tahunya duit jarang bekerja, kalau lakinya mati, dia akan bilang, mulai mana lagi aku dapat duit? Laki mati. Nah, itu yang jadi kesedihan orang Arab itu, kalau mati lakinya itu luar biasa. Beda dengan orang Indonesia. Orang Indonesia laki mati, bapak, aku bisa aja berjualan. Nah, itu. Jadi kesedihannya kurang. Maka kalau ada hadis yang mengatakan la'anallahu zairat minan nisa, Allah Subhanahu wa taala melaknat kepada perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Ini jangan lalu diartikan perempuan yang ziarah kubur itu haram, bukan. Kalimatnya la'anallahu zairat minan nisa, Allah melaknat kepada perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Ini jangan lalu diartikan, perempuan gak boleh ziarah kubur. Kenapa? Ada hadis Nabi yang melaknat. Kalau melaknat kan dimurkai. Tidak seperti itu maksudnya. Karena waktu itu perempuan-perempuan yang ziarah kubur dikubur nangis terus. Dia selalu bilang wajabalah. Wajabalah itu kalau bahasa kitanya wahai gunung. Gunung itu apa? Gunung itu tempat tumbuh-tumbuhan. Kalau ada tumbuh-tumbuhan, tempat rezeki maksudnya. Kalau bahasa kitanya aduh lakiku mati, aku ada duit lagi. Itu bahasa Indonesianya. Bahasa Arabnya wajabalah. Jadi meraung, menangis, sedih, tidak ridha dengan apa yang Tuhan takdirkan. Karena itu lalu muncul hadis la'anallahu zairat minan nisa. Allah melaknat kepada perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Ini kalau bisa dipakai. Kalau begitu ya, mama jangan ke kubur abah. Mama jangan ke kubur ading. Dia menjadi rumah haram hukumnya. Bukan. Yang haramnya itu gara-gara sebabnya itu. Maka sekali lagi kalau kita melihat hadis, maka dilihat kenapa Nabi mengharamkan itu, kenapa. Tidak mutlak semua kata-kata Nabi itu lalu diartikan dengan apa yang dikata-katakan Nabi. Waktu itu ada sebabnya. Ya, waktu itu ada sebabnya. Karena sebabnya itu, maka muncullah kata-kata. Makanya kalau kita belajar usul fikih, ada kaidah al-hukmu yaduru alal illah. Hukum itu tergantung alasannya. Kenapa Nabi mengharamkan perempuan-perempuan yang saat itu ziarah kubur? Karena Nabi melihat alasannya karena perempuan-perempuan itu di atas kubur menangis, mengeluh, murka dengan takdir bahwasanya Allah mematikan suami-suami mereka atau bapak-bapak mereka. Karena itu muncullah la'anallahu zairat minan nisa. Jadi kenapa haram? Karena mengeluhnya, bukan ziarahnya ternyata. Ini bisa dibuktikan dengan misalnya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ma qultu idza zurtul kubur. Wahai Rasulullah, apa yang aku baca ketika aku ziarah kubur? Ternyata Nabi mengajarkan assalamualaikum ya ahlul kubur dan seterusnya. Itu menunjukkan seolah-olah Nabi bilang, kamu kalau mau ziarah kubur baca assalamualaikum ya ahlul kubur. Artinya Nabi melarang enggak? Enggak. Nabi tidak melarang berarti. Kenapa ada hadis la'anallahu zairat? Karena perempuan-perempuan yang mengeluh itu yang dilarang. Aisyah karena diyakini oleh Nabi imannya kuat, seandainya ziarah kubur enggak ngapa-ngapain, Aisyah tuh ziarah terus ke kuburnya Rasulullah SAW setelah Rasulullah wafat. Kemudian ketika Abu Bakar Siddiq wafat, dia juga ziarah ke situ. Ketika Sayyidina Umar wafat lalu dikuburkan di situ, beliau juga ziarah ke situ. Cuman bedanya, ketika waktu itu dikuburkan Rasulullah, ketika waktu itu dikuburkan di situ cuman Abu Bakar, Rasulullah dan Abu Bakar, Aisyah kalau sudah masuk ke pekuburan itu, beliau buka-buka aja. Kerudung dibuka, nggak apa-apa. Baju kalau kita daster, nggak apa-apa. Kenapa memang? Kata Aisyah, toh ini suamiku, toh ini bapakku, jadi nggak apa-apa. Orang aku hari-hari di rumah baju begitu nggak apa-apa. Maka kalau sekarang aku baju seperti itu juga nggak apa-apa, karena yang di sini cuma ada suamiku dan bapakku. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab dikuburkan di situ, sejak saat itu Aisyah kalau ziarah ke kubur, dia berpakaian dengan pakaian yang benar-benar menutup aurat. Kenapa? Karena saat ini sudah ada orang lain. Tidak hanya suamiku, tidak hanya bapakku, tetapi juga di sini ada Umar bin Khattab, yang Umar bin Khattab itu adalah orang lain. Saya sekali lagi dapat selebaran ini ketika makan-makan di Madinah. Jadi ada orang yang ngasih buku, ada masih bukunya di rumah. Saya guru nggak bisa membaca katanya, Arab melulu, napian aja dah.
Jadi aku baca ternyata tentang pakaian. Nah, itu diantaranya menceritakan tentang Aisyah. Jangankan kepada orang yang hidup, kepada orang yang mati pun beliau tetap nggak mau buka aurat. Nah, saya mengambil bukan di situnya aja. Selain itu menunjukkan bahwasanya orang yang mati itu lihat loh dengan orang yang hidup. Orang yang mati itu lihat dengan orang yang hidup. Ma min muslimin yamurru bi qabri akhihi ya'rifuhu fid dunya fa yusallimu alaihi illa radda alaihi salam. Tidak seorang pun orang Islam yang lewat di kubur orang Islam yang lain yang dahulunya dia saling mengenal selama hidup di dunia, lalu si muslim yang hidup ini mengucapkan salam, kecuali orang yang mati itu menjawab salamnya dan tahu bahwasanya si A yang datang. Jadi kalau kamu punya bapak, kalau kamu punya mama mati gitu ya, jangan mulai rumah aja baca Yasin. Datangi juga ke kuburnya. Datangi juga ke kuburnya. Kenapa? Karena beda juga. Misalnya kita punya orang tua hidup ya, Ikam kirimi duit 1 juta, tapi Ikam kada datang. Dengan Ikam beri bapak Ikam tuh 1 juta, tapi Ikam datang langsung, beda. Tanyai ya orang yang sudah, nih kayak Pak Memeng kan sudah punya anak besar-besar, beda. Kalau kita kan memang belum ya, nah, pasti beda. Sama, ketika kita bacakan orang tua dari rumah, Yasin, doa, dan lain sebagainya, sampai. Tapi masih berbeda juga dengan ketika kamu datang ke kuburnya, lalu kamu berdoa di sana. Ya, berbeda tuh. Nah, Aisyah mengadatkan ketika Rasulullah SAW hidup kan bertanya, apa yang harus aku baca? Itu menunjukkan bahwasanya nggak apa-apa ke kuburan perempuan. Bahkan apa yang disuruh? Baca Assalamualaikum ya ahlul kubur. Semoga kalian yang ada di dalam kubur ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Itu menunjukkan kalau Nabi mengajarkan kita mendoakan dengan Assalamualaikum, semoga kalian selamat. Itu menunjukkan bahwasanya doa orang yang hidup itu juga bisa mempengaruhi kepada orang yang mati. Kalau doa haul itu cuma dipanjang-panjangi aja, intinya sama sebetulnya. Mudahan yang dikubur itu diampuni dosa-dosanya. Mudahan yang dikubur itu kalau yang punya amal solehnya diterima. Itu cuma dipanjangi aja. Intinya tetap semoga selamat. Intinya sama. Boleh enggak? Nggak usah ditanya boleh atau enggaknya, pasti boleh. Quran mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang yang dipuji oleh Allah selain muhajirin, selain ansar, itu adalah orang yang walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar. Yaqulun, orang-orangnya berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa kami. Kita minta dosa-dosa kita ini diampuni. Itu menunjukkan bahwasanya orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bukan orang yang merasa sok suci. Jadi kalau kamu merasa sok suci, itu enggak hebat. Kamu jelek, enggak dipuji oleh Allah. Bahkan kamu dilarang. Yang kalau di ayat lain fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan pernah kalian itu menganggap suci diri kalian. Kenapa? Karena Tuhanlah yang paling tahu siapa di antara kalian orang yang paling bertakwa. Jadi jangan merasa kada berdosa, itu kada bagus. Yang hebat itu orang yang merasa masih banyak khilafnya, walaupun mungkin secara lahiriah nggak punya khilaf. Rasulullah itu nggak punya khilaf, tapi istighfarnya 70, bahkan dalam satu riwayat 100 tiap hari. Nah itu hebat tuh. Sempurna, tapi tetap merasa tidak sempurna. Jangan terbalik. Dosa banyak tapi merasa kada berdosa. Bah, aku ini kan guru. Kalau guru itu dosanya diistighfari oleh seluruh makhluk, jadi ada dosa lagi istighfaran harat benar. Jadi yang hebat itu walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah muhajirin dan ansar, yaqulun, yang mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ampuni dosa kami. Itu menunjukkan orang yang hebat itu adalah orang yang merasa berdosa lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata dia minta ampun tidak cukup untuk dirinya. Kalau Ikam ingin dosa-dosa Ikam diampuni, maka orang beriman yang bagus itu adalah orang yang menjadikan orang lain itu sama seperti dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, kan begitu. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian itu kecuali dia berkeinginan
apa yang terjadi kepada saudaranya itulah yang terjadi kepada dirinya. Kalau kita ingin diampuni oleh Allah, maka orang yang beriman yang bagus itu ingin juga bahwasanya ampunan itu juga diberikan kepada orang-orang yang menjadi saudara kita. Nih, kalau iman sempurna itu, kalau kamu ingin kamu itu tidak diganggu, maka keinginan tidak diganggu itu kamu balik. Aku pun tidak boleh mengganggu orang lain. Itu iman sempurna. Tidak beriman, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman salah seorang kalian, hatta yuhibba, sehingga dia mencintai li akhihi, bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsih, apa yang dia cintai untuk dirinya. Kalau kita mau seperti itu, maka apa yang kita mau untuk itu terjadi kepada kita, kita pun harus mau itu terjadi kepada saudara kita. Kalau kita mau banyak rezeki, maka kita pun senang seharusnya kalau saudara kita tuh dapat rezeki. Jangan ketika saudara dapat rezeki lalu kita pusing. Nah, ada boleh itu kan sempurna iman. Ya. Jadi orang yang, ulangi sekali lagi, orang yang dipuji oleh Allah adalah orang yang berkata Rabbana ighfir lana, ya Allah ampuni dosa-dosa kami. Bagus. Karena kita ingin diampuni dosa itu bagus. Tetapi kalau cuma kita ingin itu terjadi kepada kita aja, itu belum sempurna lagi. Maka ditambah wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampuni juga kepada orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Ada orang-orang dahulu yang sudah beriman. Mudahan juga orang-orang yang dahulu yang sudah beriman itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kita aja yang minta diampuni, tapi orang-orang yang beriman yang dahulu-dahulu, yang dahulu itu yang namanya dahulu biasanya matian dah. Itu mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi orang yang dipuji oleh Allah, selain minta ampun untuk dirinya, minta ampun untuk orang yang telah mendahului mereka dengan iman, mereka berdoa, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Jangan sampai di hati kami ini ada hasad, iri kepada orang-orang yang beriman. Kalau tadi mendoakan yang baik-baik supaya diampuni, ternyata dengan orang yang ada di sekitar kita ini ada bahaya juga. Apa bahayanya? Kadang-kadang iri lawan orang. Dan orang itu biasanya beriri-irian itu profesinya sama. Kalau profesinya berbeda itu jarang beririan. Kita lawan gubernur kan ada sangkut pautnya, ada urusan. Tapi beriri-irian itu biasanya selipel. Ini toko, sama pada pedagang. Nah, sabalah pina payu banar sabalah kada, nah itu bisa beririan. Nih ustad. Sabalah pina perjakian sebelah kada, itu bisa beririan. Ya. Itu belajar. Kita ini semua seharusnya belajar bahwasanya semua yang terjadi, kurangi semua yang terjadi ini itu nggak ada yang lepas dari takdirnya Tuhan. Jadi kalau dari segi rezeki, kita rezekinya seberapa, orang rezekinya seberapa, seharusnya nggak usah beriri-irian. Bukankah semua sudah sesuai dengan takdirnya Tuhan? Saya pribadi, karena memang posisinya guru, saya nggak pernah peduli itu. Mau guru lain itu mau bagaimana aja tuh udah aturan mainnya Tuhan. Ada orang misalnya di Samarinda tempatnya, lalu majelisnya ribuan orang, ada apa-apa, udah takdirnya seperti itu. Oh bagaimana lagi? Ada orang yang lipalnya di Jakarta, bahkan lipalnya seluruh Indonesia misalnya, sekali pengajian ratusan ribu orang, ya sudah lipalnya seperti itu. Tugas kita menikmati aja apa yang Tuhan takdirkan. Sama sekali lagi kalian semua yang mungkin profesinya berbeda-beda, pokoknya jangan sampai wala taj'al fi qulubina ghillan. Jangan sampai di dalam hati ini ada iri hati kepada orang lain, itu jangan. Semua sudah ada aturan mainnya. Rezeki seberapa, anunya seberapa, udah nikmati aja itu. Jadi orang yang dipuji Tuhan adalah orang yang berdoa supaya minta diampuni, berarti dia tidak merasa dirinya hebat. Kemudian yang kedua, orang yang istimewa itu juga adalah orang yang mau, selain dia yang ingin diampuni, dia juga ingin orang-orang lain diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kalau ada orang mati didoakan masuk neraka, itu jangan. Yang kalau saya didoakan ingin menakal neraka juga, jadi gak usah, tapi ya doakan yang baik-baik aja. Ditambah lagi jangan sampai peherian. Nah kalau seperti itu, kamu merasa kamu gak hebat, masih punya dosa, kamu ingin dosa kamu diampuni, kamu juga mendoakan orang lain supaya diampuni, lalu kada peirian, nah kamu termasuk orang yang dipuji. Allah memuji orang Muhajirin,
Allah memuji orang Ansar, lalu Allah memuji orang yang seperti ini. Itu di surah Al-Hasyr, memuji orang Muhajirin itu di ayat ke-8, memuji orang Ansar itu di ayat ke-9, memuji yang ini di ayat ke-10. Innaka Raufur Rahim, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita ulangi. Dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang tadi perempuan-perempuan ziarah kubur, gitu ya. Tapi ternyata di antara perempuan-perempuan itu ada yang tidak dilarang, malah diajarkan cara untuk bagaimana kalau ke kubur membaca apa. Dan itu menunjukkan bahwasanya perempuan itu nggak apa-apa berarti ziarah kubur. Tergantung ziarahnya bagaimana. Nah, maka ulama lalu membagi dengan hadis-hadis yang seperti ini. Siapa orang yang dilaknat oleh Allah? Perempuan yang ziarah kubur. Perempuan yang kalau dikubur menangis, merintih, meratap. Kalau dia siap mentalnya, nggak jadi masalah. Ada juga yang mengartikan yang di lain sebetulnya perempuan ziarah kubur, tapi ziarah kuburnya buka aurat dan sebagainya. Nah, itu berarti buka auratnya yang jadi bisa dipahami ya. Jadi hadis ini seperti itu, arahnya sebetulnya kepada perempuan. Walaupun kalau laki-laki seandainya ada juga yang seperti itu, ya sama. Ya. Hadis selanjutnya, ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abi Musa al-Asy'ari, aku berlepas dari orang-orang yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas daripada mereka. Apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berlepas, artinya kadang mau bertanggung jawab, kadang mengakui mereka itu sebagai umatnya yang baik. Siapa yang pertama? As-saliqah. As-saliqah itu orang yang meninggikan suaranya, meratap-ratap di atas kuburan. Kemudian wal khaliqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga berlepas dari perempuan-perempuan yang khaliqah. Khaliqah itu babaya laki mati, begundul. Nah, biar aja kali cantik lagi kan bapak juga. Mana boleh kayak itu. Saking stresnya begundul. Kemudian wasaqah. Arti saqah itu orang-orang yang berobek-robek bajunya. Ini sekali lagi semuanya menunjukkan ketidakridhaan dengan takdir yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal kita orang yang beriman, termasuk rukun iman adalah percaya dengan takdir, baik takdir baik ataupun takdir buruk, semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat lain Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang pasti mati, tapi sebelum mati wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji manusia itu bil khairi. Jadi ujian itu kadang-kadang modelnya bagus. Banyak duit. Itu jangan diartikan nikmat, itu ujian. Kalau kita bagus menggunakan duitnya, lolos ujian. Makanya di antara doa Nabi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau min adzabil qabri, dari siksaan dari siksaan kubur. Wa min adzabin nar, aku berlindung juga kepada Engkau dari siksaan neraka. Wa min fitnatil mahya, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah hidup. Hidup berduit itu ujian. Bebayar banyak duit, orang nak kawin aja. Kawin kan ada berdosa juga, benar. Kawin itu memang gak ada berdosa. Tapi kadang-kadang dengan kawin itu lalu kita menzalimi anak, menzalimi istri. Nah, itu kadang-kadang. Kalau kawinnya sebetulnya memang gak ada berdosa. Punya simpanan di Samarinda itu, nikahnya sah, kan ada berdosa sebetulnya dari segi situ. Tapi ada beberapa hal yang nanti mungkin bisa jatuh dosa. Yang kalau Quran kan fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu sudah diwanti-wanti. Boleh kawin 2, boleh kawin 3, boleh kawin 4, tapi harus adil. Kalau kira-kira nggak adil, kata Tuhan 1. Jadi siap nggak adil? Kalau kita sembunyikan, ya tak sudah ada adil, kayak mana adil pun kita sembunyikan. Kayaknya mati. Mau seandainya laki-lakinya mati,
Itu biasanya bini resmi aja yang dapat warisan. Bini kada resmi kada dapat warisan, kada ada surat nikahnya, Bang. Nah, padahal kalau dari segi posisi, dua-duanya sama, posisinya sama-sama bini. Dan kalau sama-sama bini, kalau laki itu mati, kalau inya kada punya anak, laki yang kada punya anak ya, lakinya kada punya anak, bini itu dapat 1/4. 2 ikung binian 1/4 itu bagi 2 ratanya. Mau bini tuha, bini anom, tetap bagi 2 rata. Yang 1/4 tadi. Tapi kalau inya punya anak, 1/8 dari semua harta. Walaupun kata bini tuha lain pulang kena. Ini kami mencari berdahulu, nih lawas sudah kami mencari berdahulu. Nah kalau aja mencari berdahulu, yang pertama dulu harta itu dibagi, harta gono gini namanya. Bagi 50-50. Nah, tapi yang 50 yang bagian laki itu yang jadi harta warisan karena. Nah, di situ perempuannya kalau inya kada ba anak, ya lelakiannya kada ba anak, perempuannya masalah ba anak kada kan. Bisa garang ya lelakiannya kada ba anak, biniannya ba anak, bisa. Bini lo janda. Anaknya 3 dah. Lelakinya kada beban anak, itu karena kada anak si mati. Yang penting si mati bisa anak kada, bila si mati kada bisa anak, maka si bibinya dapat 1/4. Tapi kalau nya base anak dapat 1/8. Kalau nya 2 bagi 2, kalau nya 4 bagi 4 yang 1/8 itu. Tahu kisah. Tapi kan kadang-kadang ada di Indonesia ini. Nah, itu yang jadi kadang-kadang Tuhan wanti-wanti juga yang fa'in khiftum alla ta'dilu fawahidatan ya. Kemudian hadis yang lain, isnatani minan nasi huma bihim kufrun ata'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayt. Ada 2 hal dari manusia, yang keduanya ini kufrun. Kufrun itu kafir, tapi kafir maksud di sini membawa kepada kekafiran. Bukan langsung kafir, membawa kepada kekafiran. Karena ini nanti bisa jadi kafir nikmat. Kafir itu ingkar, artinya ingkar dengan takdir Tuhan, kan ingkar. Nah, apa? Yang pertama at-tu'nu fin nasab. At-tu'nu itu asalnya tu'nu itu menusuk. Menusuk itu mencela pada nasab. Ini nakal nih. Tapi yang kita sambati kakek neneknya. Kakek neneknya udah mati, kita sambat-sambat juga. Dasar ini anak Abu Jahal katanya. Orang mau salah tunggal-tunggal aja ini. Gak usah dirembet-rembet kepada yang udah mati. Yang mati itu udah biarkan. Walaupun yang mati itu nakal juga misalnya, gak usah sambat-sambat lagi. Sihan yang udah mati itu. Pokoknya kalau orang mati itu tugas kita doakan yang baik-baik aja. Jadi jangan mencela orang, ya, jangan mencela orang dengan nasab. Mau memang mencela juga, celaan sebuting berdosa juga kalau tetaplah. Tapi tunjuk tuh aja. Bapaknya kada terlibat-libat nih dalam, misalnya nih kakak anak maling. Wah, ajar aja maling. Abahnya maling juga. Oh, usah. Ini maling. Banyak kan orang yang abahnya kena maling bisa jadi maling, atau yang abahnya maling anaknya kada jadi maling bisa juga. Yang jelas kalau ini yang jadi maling, tunggal-tunggal aja ini aja, udah habis kisah. Nah, jadi orang dahulu tuh sering mencela-cela orang, tapi kakek neneknya tuh diumpati juga dicela-cela. Saking sariknya tuh. Habis dibawa yang udah mati, yang segala macam. Kita itu nih, kita semua ini, kalau bahasa Qur'annya wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Bahwasanya bagi manusia itu gak dapat apa-apa kecuali apa yang dia perbuat. Jadi gak ada urusannya dengan di atas. Kalau nya berbuat jahat nya yang salah, kalau nya berbuat baik nya yang baik. Jangan libat-libatkan. Ini orang Arab itu 2 dahulu. Ya, di Indonesia mungkin agak kurangnya, Arab tuh 2. Kalau inya mencela kakek neneknya dicela juga. Tapi kadang-kadang kalau inya pembualan, itu yang dibualkan juga kakek neneknya. Wah, aku ini biar kayak ini, abahku ustad. Tuh yang itu abahku tuh. Tuh kaiku tuh. Nah, itu juga kada boleh juga dalam agama. Muji terus. Tapi seorang kada hebat-hebatnya. Itu yang jadi kalau Imam Ali itu mengatakan laisal fata man qala ha za abi walakinnal fata ha ana za. Bukan orang pemuda yang hebat, kata Sayyidina Ali, orang yang berkata, bapakku terus. Aku ini biar kayak ini, bapakku ustad, bapakku gubernur misalnya. Atau kada bapak, guru misalnya. Aku ini kayak ini, murid terus kumpul. Aku ini kayak ini, murid anu. Wah,
Yang kata Imam Ali itu, pemuda yang benar itu, man qalaha anadha. Nih aku. Ganti bagus kan apa nih? Udah, ini bukan takabur maksudnya. Gak usah terlalu menempel-nempelkan ke orang. Kita kadang-kadang karena kurang pede gitu ya, paksa bersandar terus lawan orang. Kali juga takabur. Sandar terus, kadang-kadang saking sandarnya bohong kadang-kadang. Aku tuh lawan tuan guru anu tuh 15 tahun mengaji. Padahal mengajinya 3 tahun aja. Sampai 15 tahun supaya lebih keren gitu nah. Jadi macam-macam. Jadi sebetulnya dengan orang-orang dahulu itu ya, mencela jangan, atau menjadikan tameng untuk kita jangan juga. Pokoknya sendiri aja. Bagus tuh sendiri aja. Kemudian yang kedua, waniyah halal mayit, yang dianggap juga dua yang buruk kata Rasulullah adalah apa? Tadi mengeluh atas orang yang meninggal. Selanjutnya, lamma ftataha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah, ranna iblisun rannatan ijtama'at ilaihi junuduhu faqal ay asu an taruddu ummata Muhammadin ala syirki ba'da yaumikum hadza walakin iftatinuhum fi dinihim wabshu fihim an-naw. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menguasai kota Makkah tahun ke-7 Hijriah. Dahulu kan di tahun pertama Hijriah Rasulullah terusir dari kampung halaman. Yang peristiwa hijrah itu tahun 1 Hijriah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah, orang Islam berkembang pesat. Sampai suatu saat orang Islam balik ke Mekah dan orang Mekah kadang awal lagi berkutik. Tapi bagus orang Islam itu ada pendendam. 7 tahun lalu mereka diusir, meninggalkan harta dan sebagainya. 7 tahun kemudian mereka datang dengan kekuatan. Tapi ketika Fathu Mekah, tidak ada sedikit pun pertumpahan darah. Bahkan tidak satu orang pun yang ditempeleng. Karena Nabi bilang, kami datang ke sini damai aja. Yang penting jangan menghalangi jalan kami. Masuk aja di rumah kalian masing-masing. Kecuali petantang-petenteng bawa mandau, mati kau. Kalau selawat ada mengganggu kami kada masalah dahulu tuh sudah kami maafakan aja. Yang buat kamu usir, kan orang Islam itu jadi pindah karena sakit. Mun kada sakit kita tuh kada pindah. Itu kan dipukuli, disiksa, diapa-apai. Karena waktu itu Islam lemah. Kan kita masih ingat 7 tahun nih 3 kali nempelin aku nih. Kan ingat mencoba bayar 7 tahun nak. Sekarang kita yang kuat. Melihat tuh yang nempelin malamnya. Mon orang pendendam, boh. Ini kesempatan balasnya. Nah, tapi Nabi tidak. Ketika Fathu Makkah Nabi tidak. Tidak satupun orang kafir yang terbunuh, tidak setetes pun darah yang tertumpah, tidak satupun orang yang dipukuli. Damai. Jadi Islam itu damai. Dahulu orang salah, maaf ya aja. Ya terlalu diingatkan terus. Aku jangan sampai mati karena kau mengingatkan. Dahulu lagi aku kena injing hidin. Wah, bahari bisa nakal juga. Wajar hidin injing. Tapi kita dendamnya sampai wah ini. Oh, itu awas saja kena. Nggak boleh gitu. Biarkan. Apalagi pun desa nakal juga kita bekasnya ya. Jadi ada orang tua kita nakal diinjing orang, kita mengingatkan terus. 20 tahun dah mengatakan diinjing hidin lagi aku pemandian. Bah, karena seperti itu orang Islam. Orang Islam itu yang lalu biar berlalu. Kalau ada kesempatan kita di atas, kita maafi aja. Cuek aja. Ya. Jadi, tapi yang kita patokan bukan itunya. Ketika Fathu Makkah, Islam kan kuat. Jadi rasanya kata iblis ada mungkin lagi orang ini jadi kafir. Dahulu aja lagi dipukuli kada mau jadi orang kafirnya. Masa sekarang sudah ini yang kuat jadi orang kafir? Kan ada mungkin. Kan orang dahulu diganggu, disuruh balik ke agama ke agama jahiliyah ya. Kan mau mereka, apalagi sekarang mereka udah jayanya kayak kada kawa dipaksa-paksa untuk pindah agama. Nah, ini yang jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan Fathu Makkah ya, lamma ftataha
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Makkah, manakala Rasulullah sudah menguasai kota Makkah, ranna iblis rannatan. Ternyata iblis itu ranna itu menangis dengan suara yang mengaung-ngaung. Lihat kekanak-kanakan. Yang kalau orang tua menangis menetes air mata. Menangisnya luar biasa. Itu namanya ranna. Jadi iblis pantasan dia merana ya bahasa Indonesianya. Kalau tahu jalan ya aku mikirkan. Ranna itu menangis meraung-raung. Ranna iblis surannatan. Jadi iblis itu menangis dengan tangisan yang meraung-raung. Namanya iblis bosnya syaitan gitu ya. Ijtama'at ilaihi junuduh, lalu berkumpul anak buah iblis. Ngumpul, kenapa bos ini menangis? Ini bos yang mengganggu Nabi Adam hari ini. Nangis. Berkumpulan anak buahnya. Fakal. Lalu iblis yang menangis meraung-raung karena anak buahnya datang. Ayasu antaruddu ummata Muhammadin ala syirki ba'da yaumikum hadza. Kalau bahasa kitanya, aku dah putus asa. Kalian ini pasti gak ada kawan lagi membalikkan umatnya Nabi Muhammad ini dari iman menjadi kafir. Kada mungkin lagi dah. Karena dahulu aja lagi mereka disakiti, diapain, kada mau berpindah agama. Apalagi sudah nyaman, kada mungkin lagi mereka berpindah agama. Cuman kata iblis, nah senjata terakhir kayak di barang, ibtatinuhum fi dinihim. Coba fitnah mereka dengan agama mereka. Jadi tinggal digelincirkan aja dengan kemaksiatan. Kalau pindah agama, susah urusannya. Kemudian wabshu fihimun nauh, dan jangan lupa sebarkan juga kepada mereka tadi nauh itu kalau ada yang mati meraung-raung dan lain sebagainya. Modelnya kada ridho dengan takdir Tuhan, itu aja. Menjadi kafir kada bang. Cuma ada yang kada ridho dengan takdir Tuhan masih ada. Ya, orang Islam. Ya kalau sekarang mungkin ada yang jadi orang kafir ya, tapi sedikit lah. Orang Islam itu kalau disuruh jadi orang kafir mungkin kada mau. Tapi kalau orang Islam itu ingkar dengan takdir Tuhan, ada. Ingkar dengan takdir Tuhan tadi. Harta hilang, marah. Itu kan ingkar dengan takdir Tuhan. Anak mati, marah. Apalagi sakit, marah. Nah, itu juga pengingkaran. Tapi tidak jadi kafir, tapi sudah pengingkaran terhadap takdir Tuhan. Padahal Tuhan itu menyuruh tadi kita tuh harus ridho dengan takdirnya. Menyuruh jadi orang kafir, kada minimal kafir nikmat lah. Kalau bahasa kitanya seperti itu. Arbaun fi ummati minal jahiliyah la yutrukuhunna. Ada 4 hal ada pada umatku yang ini sebetulnya watak jahiliyah yang tidak bisa mereka tinggalkan. Yang pertama al-fakhru bil ahsab. Sebetulnya sudah tadi keterangannya di depan. Dahulu orang jahiliyah itu selalu berbangga-bangga dengan turunan yang hebat. Sekarang masih aja kata Nabi. Seharusnya orang beriman itu kada lagi membanggakan turunan, harus membanggakan diri sendiri. Jangan abahku, jangan aku. Ini bukan bangga dalam artian takabur ya. Kita ini sering sekali seperti aku ini biar kayak ini tuh gak tuan guru tuh abah lo tuh. Yang coba-coba ikam ketulahan, ikam nakal benar ketulahan non ikam, non abah ikam bisa ketulahan, non ikam gak ada. Tapi tetapnya seperti itu. Itu jahiliyah, jadi yang selalu membangga-banggakan gurunya. Membangga-banggakan dalam artian supaya dia naik ya. Bukan membangga-banggakan itu mutlak hanya memuji gurunya, itu lain. Ini supaya dia naik. Kalau kita memuji guru-guru kita tapi tidak untuk menaikkan diri kita, itu berpahala. Bukankah sahabat-sahabat itu memuji Rasulullah SAW? Sahabat-sahabat memuji Rasulullah, tak apa-apa. Tapi yang dilarang ini memuji-muji guru tapi tujuannya untuk meninggikan derajat kita seorang. Contoh kalau guru anu tuh hebat benar, wah tuh guru tuh los benar aku belajar, wah berarti memuji diri sendiri sebetulnya, walaupun bertameng dengan. Tapi kalau yang sekedar memuji aja bukan untuk meninggikan martabat kita, nggak apa-apa, berpahala. Bisa dibedakan ya. Ini memuji guru tapi tujuannya untuk mengangkat kita. Kita sambat si A, si B, si C.
supaya buat ikam tahu guruku banyak. Tahu tuh aku nih alim. Nah, itu kada boleh, itu jahiliyah. Kemudian yang kedua, at-tu'nu fil ansab yang tadi juga. Tapi ini lebih luas tadi. At-tu'nu fil ansab itu menghina orang pada nasab. Kalau orang dihina, ikam ini dasar anak maling, kayak ikam penjahat, maka udah makian berataan, boleh. Kemudian wal istiqa'u bin nujum. Orang dahulu merasa bahwasanya hujan ini dilatar belakangi bintang. Kalau bahasa kitanya termasuk jahiliyah itu juga kalau beisi jimat, ringkasnya seperti itulah. Percaya bahwasanya sesuatu terjadi itu bukan lantaran Tuhan, tapi lantaran hujan, lantaran bintang, bukan. Laris berdagang lantaran batu akik misalnya, lantaran wabah, itu jahiliyah. Benar itu jahiliyah. Ada nggak orang Islam? Banyak. Pati duit anda ki, apa tulisannya? Yang tuang tulis kalian bisa baca, yang diunjuki kalian bisa baca. Wah, jadi mbah bawa pak ini sugih benar. Tuhan berrezeki. Nah, itu bisa menyebabkan kekafiran tuh. Kita tahu Tuhan yang memberi rezeki, kenapa kita bilang wafak? Kalau boleh kabajimat, boleh. Asal iman kita tuh kuat. Sahabat itu ada yang berjimat. Rambut Nabi andaknya di kopiah. Jimat ngarannya rambut Nabi andaknya di kopiah. Babaya perang gugur kopiahnya. Behemat mencari. Apa-apa jurang kopiah buruknya itu aja dicari. Bukan masalah kopiahnya katanya. Itu ada rambut Nabi-nya di situ. Tapi ini tetap yakin bahwasanya apa saja yang terjadi tentu dari Allah. Itu sahabat. Tapi amun ikam nih sakti benar nih. Mulai Sunan Kalijaga nih, belum tentu juga lagi. Orang datang wan ikam nih, ampun Sunan Kalijaga. Wah, murah aja penjualan ikam. Itu penipuan beneran. Tambah lagi ikam misalnya percaya bahwasanya ini mendatangkan manfaat atau mudarat. Itu jahiliyah. Kan usah. Kita orang yang beriman tahu betul Bismillahilladzi la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama. Kemudaratan tidak akan pernah terjadi di langit dan bumi kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah semuaan memberi manfaat Allah, memberi mudarat Allah. Tapi kadang-kadang sebagian orang Islam masih ada watak jahiliyahnya, seolah-olah manfaat atau mudarat bukan dari Allah, dari sesuatu. Ada yang dari bintang, ada yang dari batu, ada yang dari akik, ada dari basal, ada dari wafak. Semuaan kada boleh. Ikam bisa boleh kalau iman kita kuat, bujur-bujur bahwasanya ini benar-benar kada napa-napa. Nyimpan kelambu Ka'bah, ada apa? Nyimpan beneran. Bukan ini kalau kelambu Ka'bah ini diandak di pati duit nih, cepat benar duit. Kayak Ka'bah juga didatangi orang terus. Wah. Berdoa karena Allah mudah-mudahan dapat rezeki udah. Nah, itu sekali lagi itu dianggap jahiliyah. Kemudian apa lagi yang terakhir? Wan niyahah. Nah, niyahah itu tadi sama udah yang tadi marah dengan mengeluh ketika berada di atas kuburan atau ketika mengingat-ingat kepada orang yang meninggal dunia. Masih banyak cerita tentang ini, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan sekali lagi dengan tadi tahu dengan ayat-ayat Quran dan hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya semua yang terjadi itu sebetulnya takdir Tuhan. Kalau seandainya Tuhan mengambil sesuatu dari kita karena memang itu juga milik Tuhan, maka tugas kita harus bersabar. Mudah-mudahan dengan itu kita apa saja yang menimpa sabar terus supaya dapat tadi yang ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang itu dapat salawat Allah, dapat kasih sayang Tuhan, bahkan orang itu dikategorikan oleh Allah sebagai orang-orang yang benar-benar dapat petunjuk. Nanti kita sambung lagi cerita ini. Saya hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in.
اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر بجميع طاعات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله